はい、皆さんおはようございます。本日はいよいよレッドブル組手の本戦の日でございます。でね、今日一日我々スタジオも非常に長い日になると思いますので、まずはね、しっかり朝ごはんを食べて力を蓄えていきたいと思います。本日のプレートはこちら。控えめおかずプレートとドーンボリュームたっぷりオムレツプレートでございます。これがね、中いい感じで、中チーズ、そしてこの半熟具合、非常に美味しいです。もうね、朝ここでいいなってなっちゃうね。むしろここしかないなと。それが唯一のなんていうかな、今日も一日頑張りましょう。さて、会場へこれから向かおうと思いますが、今回はですね、なんとこちらレンタルサイクルを使って、歩くとね20分ぐらいはかかっちゃうんで、こちらで向かってみたいと思います。お、早速ライトが点滅。こちらの自転車を予約できているようなので、これで向かってみましょう。はい、今プレイヤールームに来て、ルームこんな感じです。非常にね活気がある状態。もうね間もなくレッドブル組で始まるんですけど、何 Hey, all the fans in Japan, who's more famous, me or Big Bird? Tequila's right here. So no. Okay, please comment コメントで Comment under who's more famous, me or Big Bird? Yo, can you actually put that? I want to see who picks. Actually put that. はい、というわけで、コメントの方で、ノアかビッグバードアングリーバードどっちが日本でより有名かということをぜひ書き込んでいただいて、今後の指標にさせていただければなと思いま Can I す。 see something too? Yo, L.I. Joe was trash at Street Fighter. I really think if you give me 2 weeks, I'll smoke this kid in the first of 5. I was better than him too at Street Fighter. Wait, what? What are you looking at me? Yeah, what are you looking at Justin for? Why don't you? No. Keep it here. We're Keep it good. here. End the vlog, Torpedo. ありがとうございました。お、赤い犬来たね。練習してます。奥には樋口とエンディング。日本のレジェンドたちも来てます。さっきボラードがレッドブルカードにぜひサインしてくれっつって、彼のカメラでそのサインの様子を撮って、これはフェイクじゃないからみんな覚悟をしとけよみたいな風に言ってたんですけど、まさかメルカリで売るつもりじゃないだろうな、あいつ。ちょっとごめんなさい。ほら、わかんないでも。ボラードの、ほらボラードのカード。 Hello, my deck. Hello, Japan. Thank you。ちょっとブラジルのメルカリに流れたら注意してください。あ、でも本物です、サインは。はい、もう間もなくレッドブル組で本番が始まります。 Hi guys! おお、 Sorry, I need your attention, so it's why. TKO さんによる Here the Presentation the というか things you have to do before Orientation the opening of the show, okay? In 5 minutes, you have to take your controller and to leave them on the soft stage where there is the table and everything. Why? Because when there will be the draw to know who is playing, we don't know who is playing. So you have to have your controller on the table like that. You can take it. So in 5 minutes you stop training, and after we have to go to the queue to prepare your the entrance. Okay? So please get ready to have your controller. 珍しく Put it on the ビッ stage. グバードが Okay? 首相な Is it 聞く姿勢 okay? Do you understand?
Okay, cool. そして赤犬さんですよ。Yesterday, too good. Thank you. Are you confident today? No pressure. Oh, no pressure, because you already won yesterday. Who do you want to play first round for today? Maybe Puncha. Ponchan. It's very strong. Everyone says it's too strong, so I want to play against him. Okay, thank you. Good luck. Thank you. 体やばいね。I lose a little bit. Oh, really? Yeah. But I remember in Belgium, Belgium. your power is the best. Yeah, but now my power is a little Oh, bit. really? Yeah. So maybe now the Maldo is better? Maldo? No, he lose also. Oh, he loses also? Oh, okay. Yeah. Okay. I have a good chance. Thank you. さあ、こちらのね、レッドブル、フランスというかヨーロッパのビールはこういうオーガニックス。ということはカフェインとか多分入ってないものがあるんでしょうね。で、これはジンジャービアということでアルコールも入ってないような。飲んでみましょうか。It's okay for everyone, please come. 上品なジンジャーエールだ。甘さがちょっと控えめかも。プレイヤーの人が続々と並んでおります。はいどうも、レッドブル組手、今僕はですね、自分の出番がないのをいいことに、ヒカルくんと一緒にカフェド孫、はい、まさかのカフェド孫に、でこちらはですね、ジョジョの岸辺露伴がよくここでなんだアールグレイだかダージリンだかを飲みながらネタを書き溜めてるというお店なんですが、これまさか並んでるんじゃないだろうな。ちょっと見てみましょうか。 YouTube のコメントでおすすめされたカフェドフローラもこの近くなんですが、やはりね、ここは孫さんの圧に屈した形でこちらを選ばさせていただきたいと思います。かなりね、こちらも有名なお店みたいなので楽しみに。はい、we are two. It's doesn't care. Anywhere is okay. Yeah, it is fine. 中でもうさあ、中の方が入りやすいということでしょうね。カフェド孫潜入です。Yeah, thank you. Merci. あれ？全部フランス語だ。でもここ最近の傾向から最後のページに、QR コードがありまして、いやここ硬派な店かもしょうがない。フロマージュがチーズでジャンボンが肉です。ジャンボン、あとは流れでこの孫のね名を冠したすべてクロックもクロックムッシュみたいななんかパンあったよ。それとロハン先生の愛したアールグレイ来ました。よろしく。ちょっと待って、これこういう感じ。4から5分90度。いただきます。自分で作るタイプ。そうだね。はい、今来ました。こちらがドゥ孫のサンドイッチ。これはフレンチフライもついて美味しそうですね。そしてこのクロックムッシュちょっと硬派すぎない？確かに。チーズパンのみで出てきたぜ。そしてこちらのアールグレイを飲みながら
And then some people might even try. 攻略を考えるというわけですわな。はい、いただきます。じゃあいただきます。 And it's super easy. What I really want to do is make sure that people who are working can come every day. So people in my でちょっと一通りの食レポを。待って、今ポテトから入っちゃったんですけど、ポテトも美味しい。一旦サンドイッチいきます。お、厚みあるね。どうですか、フランスの味しますか？鶏肉とか卵とか全体的に普通のサンドイッチの具なんですけど、やっぱフランス来てからパンがうまい。この外側のパンがめちゃくちゃうまくて、でしっかりそのサンドイッチの具も入っててめっちゃ美味しいです。何が違うんだろうな、パンは。原料が違うのかな。小麦とか全部ここで作ってる、フランスの国内で作ってると思うんで、まとまりがいいんですかね。相性がいい可能性はある。 Thank you。 ハム入ってそうですね、それ。あ、本当だ。中このようになっておりました。いただきます。パンが違うね。同じ感想です。でも本当にそう、パンが本当に美味しい。あとね、チーズの量が多いわ。じゃあ引き続き楽しんでいきます。はい、カフェと孫、ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったね。アールグレイをねいただいて、いろいろ攻略とヒカルくんとのトークにね、花が開いたんですが、ここでですね、ヒカルくんの、はい、パワハラ体制について、パワハラ体制、彼は非常に自信があるということでちょっと言える範囲で、じゃあフードのパワハラについて。なんで僕はパワハラとして感じてないんで。ああ、そっか。でもなんならパワハラはすごい好きなんかパワハラしてくれる方が距離近く。ああ、なるほど。まあそういう考え方もあるよね。けど他の人に聞くと、パワハラがしんどい人も多いんだなって。ああ、まあ普通はでもね、上からああやこうや言われるのは。だから気をつけないといけないなと思ったのは、僕はパワハラ好きだからパワハラいいでしょでやるようにはならないように気をつけようと。なるほどね。あ、そっか。でももっと下の世代もいるもんね。そう、だいぶ増えてきたんで。ああ、そっか、そうだよね。だから気をつけようと思うけど、僕はパワハラされるのは好きです。なんか今さ、若手同士でさ、結構その話とかするじゃん、どういう話がされてるとかってなんかある？どういう話がされてる？難しいですね。やっぱなんかゲームの話はもちろんそう、まあ攻略の話とかはね、攻略の話も多いけど、でもやっぱ今の10代の子もみんなそのゲームが好きだから、ちゃんとゲーマーしてますね。ゲーマーの趣味、ゲーマーの話題がメインだと思います。なるほど。あんまりそのだから時戸さんが20歳とかの時か10代の時と特に変わらないんじゃない？ああ、なるほどね。そういう意味では。俺がな、10代20代のと、まあ、ゲームの話ばっかりしてたよな。ゲームとか、まあゲームとか、まあプレイヤーとか。まあ今さ、そのシーンが大きくなってさ、この飯食えるようにもなったから、どうしてもこの比重は多くなるよね。そうですね。ゲームに頑張ることの価値が明確にそう見えてきたから目指しやすいですよね。ヒカル君はどこら辺と仲がいいのかね。まあフードとかなり仲のいいイメージが。周りの人たち仲良くさせていただいてると思うし、あとさ、そのまあ地元っていうか住んでたのは、京都の方だよね。京都のだいぶ上の方で。京都っていうとそれこそ
修二君とか、はいバビーチ君とかはそこら辺の一派。関西だったんで、関西で10代で、まあ、一緒に大会出たいなとか思った時に呼んで一緒にチームに入ったりとかやってます。そこら辺だとさ、はい年長者になるよね。そうです。どうよ、はい若手の、若手にちょっと一言言ってやってくれよ。いや、若手に一言。でもめっちゃいい刺激もらってて、なんか僕から言えることはあんまないかも。あ、そうなんだ。でもみんな頑張ってるなって思います。まあそこら辺真面目よね。修二君なんかこっち来るときにさ、やってますかみたいな風に結構聞いてくれて、あれね俺ありがたいなと思う。ああ、なるほど。確かにそうちゃんとみんなストイックに、なんかモチベがありますね、ちゃんと。そうだね。だから僕も見て頑張んなきゃなって思います。まあなんか若手からの突き上げがね非常にね感じるわけで、はい、僕らおじさんもちょっとこれから僕もねそうですね、押し上げていくぐらいの気持ちでいただいて頑張ります。はい、こちら今試合と試合の間のね休憩時間です。会場はこのような感じで厳かな感じでね開始されるのを待っているという感じでございます。僕はねまた今日このスタイルでやらせていただきます。はいどうも、最後のボミエのクロワッサンです。今ねボンちゃん対ガチ君が終わって、休憩時間です。途中ねエンディングウォーカーがあった時にね後ろのKX っていう昔からのね付き合いのあるサード勢にねもうこんな感じでやられてお前やめろっていう感じになって、レッドブルのスタッフにマジ心配されたんですけど、あれ僕の昔からの知り合いのサード勢なんで、まあ、だからといってね問題ないわけじゃないんですけど、問題なかったです。ご心配おかけしました。で、こちらのねゴミの、パンドショコラかな、いただきたいと思います。しみるね。ゴミのクロワッサンとかパンは詰まってる。ぜひ皆さんお試しあれ。はい、今ね準決勝の第2試合が行われているところでございます。最後はねレッドブル組で、の毎回の演出である、今まで負けたプレイヤーがグランドファイナルに進む2人を送り出すというねセレモニーもありますので、それに向けて全プレイヤーがまだね、残っております。こちらプレイヤールームでも対戦続いておりまして、ガチ君ボラードだったりゲームイン対ゲームインということでですね、すごい試合が行われております。そして向こうには、レックス赤犬という、ね、ガイルペアがいて、で右側樋口さんがもうあられもない姿でくつろぎまくっているという感じでございます。はい。不損になっちゃう。いや、不損になっちゃうっていうか、不損です。で、これからグランドファイナルの前に僕は、仕事ありますので、そちらもやってまた、キャッサー席に向かいたいと思います。それではまた。レッドブル組で、全日程終了でございます。僕最後までね、コメンテーターやらせてもらって、そこら辺のね会場の様子はあまり撮れなかったんですが、今ね無事全部終わって、ビッグバード対エンディングウォーカー、本当にねどっちかってもおかしくなかったけど、まあビッグバードがね粘り強く自分のプレーを信じて、まあ本当にかっこよかったです。僕もね次こそは絶対プレイヤーで出ますんで、レッドブルさんよろしくお願いいたします。Big girl. Oh, everything. あぶー、お疲れ様。
お疲れ様でした。アブ道場のね、主です。So, can you say something about you and your dojo? Yeah, I'm Abu, I'm the organizer of a fighting game in France, and we have the dojo. It's the weekly with the new generation of Street Fighter playing every week to training, to grow up, and to people to love the community, Street Fighter and the communities. We have this in Paris every week. We travel all around France and maybe in Europe, maybe in the world, and maybe we'll come to Japan to beat Japan. Oh, okay, great. Yes, thank you so much. こういう人がいるおかげでね、フランスの格ゲーコミュニティは安泰ですわ。Thank you. So some comment for Japanese audience? Yeah, I love Japanese audience. I was coming in the Capcom Cup the last month, and the Japanese crew is amazing. We will have some connection between France and Japan soon. Okay. Thank you so much. Thank you. アブさんありがとう。彼ね、スト4の頃は桜プレイヤーで。まあかな。まあ。そう。You are そう。No. Thank you. Can you say something for Reject guys? I really appreciate the Reject, the support I've been getting from Reject. A lot of fans in Japan were cheering for me, even when I made that tweet that France now is cheering against me. A lot of Japanese fans told me we're supporting you, and I'm very grateful for you guys. I'm glad I won also for you guys. Thank you! Congratulations! 長かったですが、Rさんもお疲れ様。お疲れ様です。すごい格好ですけど、すごいなんで話し合えてましたね。なんで話し合ったスニーカーよりあの瞬間裸足やねんと思ってそこも含めてお、出た。楽しかった。ね。さあ彼は、KX、本名アニシさん、昔のねストリートファイターサードストライクの時からお世話になってる。そうですね。さっきねエンディングウォーカーが勝った時に後ろからもう組みつかれてねいやでもすごかったね、ヨーロッパの力強さ。ヨーロッパはすごいです。そうちょっと待って、私は僕の日本語はあんまり。いやあなた、うまいよ。でも昔の方がうまかったかもね。So thank you, Engine Walker. Next year, next time. Let's go. Okay, thank you. Noah, how was Little Book Kumite? Good, fun. I'm ready. I'm coming back to Japan. I'm finna take over. So will you come Evo Japan? Yeah. Hey, I'm the most famous American player in Japan. Oh. Yeah. Am I? Don't lie. I am? Yeah. Don't lie to me. 今ね、会場を後にしまして、これからアフターパーティーがあるということなんで、そちらの方へ移動していきたいと思います。まだ後ろではね、レッドブル組手の残りがというか、ノアコールが起こってます、今後ろでは。2時までやってるお店ジャヌー。でもこれちょっと混んでません？入れんのかな？ジャヌー、梅原さんおすすめのお店でございます。歩きに歩いてたどり着いたこのお店でいただいてます。お、どうですか？うまい。ラビオリリガトーニ。ガスさんもリガトーニ。お、亀子さんはこれは鉄板焼き？鉄板焼きって書いてあった。日本語でステーキっぽい。さあ組み手終わって、終わった後のご飯。ごちそうになりました。ごちそうになりました。一番最初に言いました。帰ろうとしてましたからね。じゃあ帰りましょう。ごちそうさまでした。本当のそう確かに一番順位上のやつが出す。普段は本当に出す。聞いてくださいよ。本当他の人間にいつも出してますから本当に。いや怪しくねお前。出してるっぽいっす。ここからキロに着きます。ごちそうさまでした。ホテルに帰ってきました。時間はまあ1時半ぐらいでしょうか。
いやー、長い一日だったね。しかしまあ、本当にね、手に汗握る試合が多くて、まあ実況解説ね、やってる間も本当にハラハラドキドキする展開の試合が多くて、もう最後まで目が離せない試合でした。まあ今回ね、非常にありがたいことに、実況として呼んでいただいたんですが、ぜひね、次回はまたプレイヤーとして出たいなと思わせてくれるような素敵な大会だったので、今後も精進していきたいと思います。そして最後ね、ビッグバード対、エンディングウォーカーというね、まあレジェンド対アンダードッグの展開になったんですけど、まあ僕みたいなね、おっさんプレイヤーからすると、二人ともね、若い新進気鋭のプレイヤーっていう感覚だったんですが、まあでも本当にね、月日も経って、もうビッグバードも、僕はね、最初に彼と会った時は彼がまだ16とか17だったと思うんですが、今や立派なレジェンドという立ち位置にいて、そこでね、最後で圧倒的なアウェイの中、自分のパフォーマンスを出し切って、見事ね、優勝しきったビッグバード。お見事でした。いい試合ありがとうございます。でね、まあ負けてはしまったものの、本当にね、竜であそこまでのことができるのかっていうふうに、竜の概念をまるっきり変えさせられました。僕は結構のじあいもやってもらいましたけど。まあ本当に世界中でね、いいプレイヤーたちがどんどん出てきてるんで、まあよりね、楽しくなってきました。ありがとうございました。明日帰国しますんで、夕方に移動すると思いますので、まあそれまでね、パリの街を楽しみたいと思います。ありがとうございました。また。